کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے ان کی زیارت جنت کے برابر ہے، جن کا حرم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی تجلی گاہ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں ایک مقدس شہر کے بارے میں جس کے دروازے جنت کی جانب کھلتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک بہن کی جو بھائی کی محبت میں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرتی ہے، اور یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی۔ قم کی سرزمین پر تقریباً 400 باعظمت امام زادگان کی قبریں موجود ہیں، مگر ان میں سب سے درخشاں ستارہ جس کی روشنی نے قم کے آسمان کو جگمگا دیا وہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر ہے۔ آپ کو شفیع محشر اور کریمہ اہل بیت علیہ السلام کے عظیم القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشہور محدث شیخ عباس قمی نے آپ کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ فضیلت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ آپ کو معصومہ کا لقب دیا گیا ہے جو آپ کی پاکیزگی اور عظمت کا عکاس ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا یکم ذیقعدہ 173 ہجری قمری اور بعض روایات کے مطابق 183 ہجری قمری میں مدینہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ کی والدہ جناب نجمہ خاتون جو پہلے ہی امام علی رضا علیہ السلام جیسے عظیم فرزند کی پرورش کر چکی تھیں، 25 سال کے طویل انتظار کے بعد جناب نجمہ خاتون کے دامن میں ایک اور تابناک ستارہ چمکا جو نہ صرف امام علی رضا علیہ السلام کے لیے خوشی کا باعث تھا بلکہ خاندان اہل بیت علیہ السلام کے لیے برکت کی علامت بن گیا۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سب سے بڑی اور ممتاز صاحبزادی تھیں۔ اگرچہ والد کی مسلسل گرفتاریوں اور شہادت نے آپ کو والد کی محبت سے محروم رکھا، مگر امام علی رضا علیہ السلام کی شفقت بھری سرپرستی نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا اصل نام فاطمہ تھا اور سب سے مشہور لقب معصومہ ہے۔ یہ عظیم لقب آپ کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمایا جو آپ کی پاکیزگی اور عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کے دیگر القابات میں طاہرہ، عابدہ، رضیہ، تقیہ، عالمہ، محدثہ، حمیدہ اور رشیدہ شامل ہیں۔ یہ القابات آپ کی بلند شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتے ہیں اور آپ کی عظیم خصوصیات کا پتہ دیتے ہیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کا علمی مقام کم عمری میں ہی نمایاں ہو چکا تھا۔ ایک دن کچھ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے مدینہ پہنچے اور ان کے پاس چند اہم سوالات جن کے جوابات وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے لینا چاہتے تھے، مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کسی کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ یہ افراد اپنے سوالات تحریری صورت میں امام علیہ السلام کے گھر چھوڑ گئے تاکہ واپسی سے پہلے انہیں جوابات مل سکیں۔ اس وقت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا گھر میں موجود تھیں۔ آپ نے ان سوالات کو دیکھا اور ان کے تفصیلی جوابات تحریر کر دیے۔ جب یہ افراد جوابات لے کر مدینہ واپس جا رہے تھے، راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا اور سوالات و جوابات پیش کیے۔ امام علیہ السلام نے جب جوابات کا مطالعہ فرمایا تو بے حد خوش ہوئے اور محبت و فخر کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا، فداہا ابوہا، یعنی باپ اس پر قربان جائے۔ یہ واقعہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بے مثال علمی قابلیت اور ذہانت کا واضح ثبوت ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کی عمر بہت کم تھی۔ آپ کا یہ علمی مقام نہ صرف آپ کے خاندان کی تربیت کا عکس ہے بلکہ آپ کی خداداد صلاحیتوں کا بھی مظہر ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور امام علی رضا علیہ السلام کے درمیان محبت اور تعلق بے حد گہرا تھا اور ایک دوسرے کی جدائی دونوں کے لیے سخت مشکل تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے خراسان میں قیام کے دوران اپنی بہن کی جدائی کا غم محسوس کیا اور اپنی بہن کو خط لکھا۔ انہوں نے اپنے غلام کو ہدایت دی کہ خط کسی جگہ رکے بغیر فوراً مدینہ پہنچائے تاکہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو جلدی اطلاع دی جا سکے۔ خط ملتے ہی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سفر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ بعض روایات کے مطابق راستے میں جب وہ ساوا پہنچی تو وہاں کے لوگوں نے جو اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے حکومتی اہلکاروں کے ساتھ مل کر قافلے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق ساوا میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو ایک عورت نے زہر دے دیا جس سے وہ شدید بیمار ہو گئیں۔ بیماری کی شدت سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے محسوس کیا کہ اب خراسان پہنچنا ممکن نہیں۔ پھر فرمایا، مجھے قم لے چلو کیونکہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ قم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ جب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی بیماری اور ساوا پہنچنے کی خبر آل سعد کو ملی جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کو قم لے آیا جائے۔ ان میں موسیٰ بن خزرج بن سعد اشعری بھی شامل تھے۔
जिन्होंने हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के ऊंट की महार थाम कर उन्हें कुम पहुंचाया। मूसा बिन खजरज ने हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को अपने घर में पनाह दी, जहां आपने 16 से 17 दिन तक कयाम फरमाया। इस दौरान कुम के लोग जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते थे, हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की आमद पर बहुत खुश हुए। हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ने इन दिनों में अपने भाई इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की जुदाई का गम दिल में समाये रखा और हर वक्त इबादत में मशगूल रहीं। मूसा बिन खजरज के घर में एक इबादत की जगह थी, जहां हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा अक्सर इबादत किया करती थी, और आज भी वो जगह मौजूद है जहां एक मस्जिद तामीर की गई है। हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की वफात के बाद उनके जिस्म अतहर को गुस्ल दिया गया और उन्हें कफन पहनाया गया। उन्हें मूसा बिन खजरज के बागात में वाक़े बाबलान नामी जगह पर लाया गया, जहां आज उनकी कब्र मुतहर वाक़े है। जब हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को दफन करने की तैयारियां शुरू हुई तो आले साद और दीगर अफराद के दरमियान ये बहस शुरू हो गई कि उनके जिस्म अतहर को कौन दफन करेगा। इसी दौरान दो सवार जिन्होंने अपने चेहरे नकाब से छुपाए हुए थे, सहरा से नमूदार हुए। उन्होंने हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की नमाज जनाजा पढ़ाई और दफन करके खामोशी से वापस चले गए। उनके बारे में किसी को इल्म न हो सका कि वो कौन थे। तदफीन के बाद मूसा बिन खजरज ने हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर छत बना दी। बाद में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की साहबजादी ज़ैनब जब कुम आई तो हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र पर मज़ार तामीर कराया। बाज़ उलमा का ख्याल है कि वो दो सवार हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम थे। कुम के मुकद्दस होने पर मुतअद्दिद अहादीस में ताकीद की गई है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कुम को अपने और अपने आने वाले इमामों का हरम करार दिया और उसकी मट्टी को पाकीज़ा फरमाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगाह रहो कि मेरा हरम और मेरे बाद में आने वाले इमामों का हरम कुम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अहले रे से खिताब करते हुए फरमाया, हजरत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हरम कूफा है, लेकिन कुम हमारा छोटा कूफा है और जन्नत के 8 दरवाजों में से 3 दरवाजे कुम की तरफ खुलते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कुम के तकद्दुस की मजीद वजाहत करते हुए फरमाया, कुम में मेरी औलाद की एक खातून फातिमा बिनते मूसा रहलत फरमाएंगी और उनकी शफात से तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले जन्नत में दाखिल होंगे। ये तमाम रिवायात कुम के तकद्दुस की निशानदही करती हैं और ये शहर अपनी अजमत को हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की वजह से हासिल करता है, जिन्होंने कुम में शहादत पाकर उसकी मट्टी को हूरो मलाइक की आंखों का सुरमा बना दिया। अल्लामा मरशी ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र का मालूम करने के लिए 40 दिन का चिल्ला काटा और 40वें दिन इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम करीमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की पनाह हासिल करो। जब उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम से हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र की जगह के बारे में पूछा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ने हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को मख्फी रखने का फैसला किया है और हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र की तजल्ली गाह बनाया है। खुदा ने हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हरम को वही अजमत अता की है जो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को थी। शिफात का सबसे बड़ा दर्जा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस है, जिसे कुरान में मकाम महमूद कहा गया है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की 2 अजीम खवातीन को भी शफात का हक दिया गया है। वो 2 खवातीन हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा हैं। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शफात के बारे में एक अहम रिवायत है, जिसमें बताया गया है कि क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मदी के गुनाहगारों की शफात आपके हक महर में शामिल है। इसी तरह हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को भी शफात का हक हासिल है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी औलाद में से एक खातून जिसका नाम फातिमा होगा वो मूसा इब्न जाफर की बेटी होगी और कुम में वफात पाएंगी। उनकी शफात से तमाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम बहिश्त में दाखिल होंगे। हजरत फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के सिलसिले में आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुतअद्दिद अहादीस और रिवायात नकल हुई हैं। एक मोमिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए मशहद गया और वहाँ से करबला रवाना हुआ और हमदान के रास्ते करबला पहुँचा। सफर के दौरान उसने ख्वाब में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, क्या होता कि अगर तुम सफर के दौरान कुम से गुजरते और मेरी हमशीरा की ज़ियारत करते। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स कुम में हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत करे गोया उसने मेरी ज़ियारत की है। नीज़ फरमाया, जो शख्स मेरी ज़ियारत के लिए ना आ सके वो मेरे भाई हमजा की ज़ियारत करे या कुम में मेरी हमशीरा फातिमा मासूमा की ज़ियारत करे, उसको मेरी ज़ियारत का सवाब मिलेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई उनकी ज़ियारत करे और उनके हक की मारिफत रखता हो उस पर जन्नत वाजिब है। मजीद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बातहकीक उनकी ज़ियारत जन्नत के बराबर है।
ابن رضا امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کنبھ میں میری پھوپھی کی زیارت کرے بہشت اس پر واجب ہے۔